તાપી જિલ્લાના સોનગઢ તાલુકાના શેરુલા ગામ ખાતે આદિવાસી જન આક્રોશ મહાસંમેલનનો કાર્યક્રમ યોજાયો। આ કાર્યક્રમમાં વાંસદા ચીખલીના ધારાસભ્ય અનંત પટેલ, દેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા, આદિવાસી આગેવાન અખિલ ચૌધરી સહિતના આગેવાનો જોડાયા હતા। તેમજ આ કાર્યક્રમમાં સોનગઢ તાલુકાના આદિવાસી સમાજના લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં સહભાગી થયા હતા। આ આદિવાસી જન આક્રોશ મહાસંમેલનમાં ઉકાઈ જળાશય પર 1500 મેગાવોટ પ્રોજેક્ટ સ્થાપવા અંગે જે સર્વે કરવામાં આવી રહ્યો છે તેને લઈને સ્થાનિકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। તેમજ આ પ્રકારના સોલાર પ્રોજેક્ટ તથા અભયારણ્ય બનાવવા માટેના પ્રોજેક્ટને લઈને ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી। ત્યારે આ સમગ્ર મામલે આદિવાસી સમાજના આગેવાનો તથા સોનગઢ તાલુકાના સ્થાનિકોએ શું કહ્યું તે જોઈએ। આજે સોનગઢના શેરુલા ખાતે आदिवासी जनजागृति सम्मेलन मळ्युं हतुं, जेमां अमारा साथी धारासभ्य आनंदभाई पटेल, माजी धारासभ्य आनंदभाई चौधरी, सुनीलभाई गामित सहितना समाजना अनेक शुभचिंतको आगेवानो अहींया उपस्थित हता अने मोटी संख्यामां वडीलो, युवानो अने माता बहनो अहींया हाजर हता। जे उकाई जळाशयमां अमारा हमणां तारांकित प्रश्नोमां पण मारी प्रश्नोत्तरीमां पण मैं पूछ्युं हतुं, त्यारे ऊर्जा मंत्री द्वारा मने जणाववामां आव्युं के 5 जळाशयोमां एमां उकाईमां पण 1500 मेगावोटनो सोलर प्लांट नाखवा जई रह्या छे। त्यारे वर्षोथी जे लोको अहींया विस्थापित थया छे, एमनी मंडळीओ चाले छे, मच्छीमारी करीने एमनुं जीवन निर्वाह चाले छे, त्यारे आ संपादित थयेली जमीन अने उकाईना जळाशय पर सोलर प्लांट आववाथी ए लोकोनी आजीविका छीनवाई जवानी छे अने आ सोलर प्लांट प्रोजेक्टनो उपयोग ए कोई आदिवासीने काम नथी लागवानो, पण ए उद्योगो माटे लई जवानी वीजળી माटेनो आ आखो प्रोजेक्ट छे। त्यारे एनो अमे सखत शब्दोमां विरोध करीए छीए। बीजुं अहींया एक अभयारण्य लाववानी तजवीज चाले छे, त्यारे ए विस्तारमां अमारा लोको ढोर ढाकर चरावे छे, केटलाक लोकोने सनतो पण मळी छे, केटलाक त्यां पोताना घरो बनावीने पण रहे छे। तो अभयारण्य आववाथी के इको सेन्सिटिव झोन आववाथी ए लोकोनी जे पण जमीनो खेडी खाय छे ए पण हक अधिकार छीनववानी भीति छे। त्यारे आजे अमे मोटी संख्यामां उपस्थित थईने अमे बधाए नक्की कर्युं छे के हवे पछी अमे बस जेटला पण प्रोजेक्टो हता, नेशनल हाईवे हता, एमां बधी ज जग्याए आदिवासीओए पोतानी विस्थापित थईने पोताना गाम, समाज अने संस्कृति साथे भिन्न भिन्न छीन भिन्न थई गयो छे। हवे अमे आदिवासीओ विस्थापित थवा मांगता नथी, एटले आ प्रोजेक्टनो अने आ अभयारण्यनो अमे विरोध करीए छीए। आवनारा दिवसोमां जे पण रणनीति घडशे एमां अमे अंबाजीथी उमरगामना तमाम आदिवासी समुदायना लोको कोई पण पक्ष, पार्टी, धर्म, संप्रदाय के संगठन नेवे मूकीने बधा एक आदिवासी तरीके भेगा थईने आनो अमे सखत शब्दोमां आवनारा दिवसोमां पण आजे पण विरोध करीए छीए, आवनारा दिवसोमां पण विरोध करीशुं। एना माटे ज्यां पण अमारे सड़कथी लईने सदन सुधी लड़वानुं थशे अमे लड़ीशुं। उकाई जळाशयमां जे फ्लोटिंग सोलार नाखवानी एजन्सी द्वारा तजवीज करवामां आवी रही छे, एनी साथे साथे जंगलमां अभयारण्य बनाववानी तजवीज करवामां आवी छे। एना विरोधमां अहींना गामना लोकोए एनो विरोध कर्यो छे अने आदिवासी जन आक्रोश महासभाનું आयोजन कर्યું। एमां सर्वे लोकोए असरग्रस्तोए एकी अवाजे अवाज उठाव्यो के अमे अमारा विस्तारमां मत्स्य उद्योग जे विस्तरी रह्यो हतो ए आ सोलार योजनाने लीधे दबाई जशे अने अमारी रोजीरोटी छीनवाई जशे, एटले अमे बधा ज थईने आ सोलार योजनानो विरोध करवाना छे। अमे पण अहींना आगेवानोनी साथे एमनो साथ सहकार आप्यो छे। आवनारा दिवसमां आ आंदोलन हजू वेगवंतु करीशुं अने सोनगढ़मां मामलतदारश्रीने आवेदनपत्र आपीशुं। आदिवासी कर्मशील आज जन आक्रोश जाहिर सभा है सोलर प्रोजेक्ट अभयारण्य विरुद्ध में, जेमा मोटी संख्या में उकाई विस्थापित आसपास आदिवासी मोटी संख्या में उपस्थित रहा था। सरकार ने अहींयाथी 4-5 मुद्दाओं ने लईने आ जाहिर सभा मळी छे। खास करीने उकाईना विस्थापितो ने जमीनना बदलामां हजू सुधी जमीन आपवामां नथी आवी अने एक तरफ सोलर प्रोजेक्ट लावीने एમને विस्थापित करवामां आवी रह्या छे। सोलर प्रोजेक्ट तो लावी ज रह्या छे, एनी साथे अभयारण्यनो जे प्रोजेक्ट छे ए पण लावी रह्या छे अने जे जंगल जमीनना जे खेडूतो छे एने भाजपना लोको द्वारा आक्रमण करीने जंगल जमीनमांथी जे खदेड़वामां आवी रह्या छे उकाईना विस्थापितोने, जेने बंध करवामां आवे, जेने लईने आ जाहिर सभा योजाई छे। आपणा विस्ताરના જે ચૂંટાયેલા जनप्रतिनिधिओ छे, धारासभ्यो छे, एमपी छे, एमएलए छे,
જિલ્લા પંચાયત છે, તાલુકા પંચાયત છે, એ લોકોએ ઢાંકણીમાં પાણી લઈને ડૂબી મરવું જોઈએ, કારણ કે આજ સુધી ઉકાઈના વિસ્થાપિતોને આ લોકો ન્યાય નથી અપાવી શક્યા. એટલે જે બી રાજકીય પાર્ટીમાં છે, ભાજપમાં, કોંગ્રેસમાં, જે પણ રાજકીય પાર્ટીમાં છે, એ તમામ લોકો જો ન્યાય નહીં અપાવી શકતા હોય તો રાજીનામા આપી દેવા જોઈએ અને ડૂબી મરવું જોઈએ. અને તમામ આદિવાસીઓ આગામી દિવસોમાં એમના રાજીનામા પણ માંગશે, એમના ઘરોને ઘેરાવો પણ કરશે, જિલ્લા પંચાયતોનો પણ ઘેરાવ કરશે, તાલુકા પંચાયતોનો પણ ઘેરાવ કરશે અને ગુજરાતની વિધાનસભાનો પણ ઘેરાવ કરવાની જરૂર પડી તો એ પણ આદિવાસીઓએ તૈયારી બતાવી છે. આજે જે આદિવાસી જાગૃતના નિમિત્તે આ જંગલના જમીનના માટે પેલા આજે એ જો પેલા જંગલ જમીન માટે અમે લડ્યા, બહુ બધા લડ્યા, આજે પણ લડત ચાલશે. પણ એમાં લોકોને અમુક વિસ્તારમાં સાગબારા કે પછી સોનગઢમાં અમુક વિસ્તારમાં ટુકડા અડધાને 20 આપી દે સનતો અને 100 બાકી રાખે, એવી રીતે ટુકડા કરીને આપેલા છે. અને આજે પણ સર્વે કરે, અમુક કરે, તેમાં પણ આધારે છતાં બી એને પાસે ખાડા ખોદે. દાવા અરજી તો જેના પાસે પહેલા હતો એ લોકો બી આપ્યું અને જે લોકોનો તો હમણાં બીજા શું કે અધિકારીઓ કે તમને છે ને નવા આધાર કાર્ડ જોઈએ, નવા તો મને ફોર્મ ભરવું પડે, તમને નવો ડોક્યુમેન્ટ આપવું પડે. જે અમારા ડોક્યુમેન્ટ અમે જેટલી લોકોનો સમજ મળી છે તે જ હતી અને આજે પણ માનતા છે તે રીતે. પણ આ લોકો અમને છે ને લોકોને હેરાન કરે છે. અને એમાં આજે સાગબારા તાલુકાની અંદર અને ઉમરપાડા તાલુકાની અંદર જ્યાં ખેતી કરતા હતા, ખેતીમાં પણ એ લોકો છે ને ડીસીબી લાવીને ખાડા ખોદ્યા. આજે આ વિસ્તારમાં હવે જ્યાં મોસેલું હતું તેમાં લોકો પ્રોજેક્ટના જમીન હોય કે જંગલના જમીનમાં વર્ષોથી જીવી ખરા છે. એક તો વિસ્થાપિત લોકો છે અમે, તો ત્યાં સોલર પ્રોજેક્ટ લાવ્યા. સોલર પ્રોજેક્ટ લાવ્યા એટલે તે લોકોએ આ સંમેલન ઉભો કર્યો અને એમાં લડત કરવા માટે તૈયાર થયા. અને બીજું આ વિસ્તારની અંદર 5 પ્રોજેક્ટો આવે છે, 5 પ્રોજેક્ટો અને ઉચ્છલ તાલુકામાં 4 પ્રોજેક્ટો આવે છે. એટલે આ પ્રોજેક્ટો લાવીને શું કરશે? પછી પ્રોજેક્ટો લાવે એટલે મને ખાતરી છે કે લોકોને હટાવે છે. અને જે લોકો અભયારણ્ય નામ પર અભયારણ્ય ચાલુ કરી છે, પણ અભયારણ્ય નામ પર એ લોકો આપણને અમને ભાગાવવાનો કોશિશ કરે છે. અને એના જે અભયારણ્ય નામથી આ જે પ્રોજેક્ટ આવે છે તો એ જમીનમાં કારખાના ખોલે છે એવું અમને ખાતરી લાગી ગયેલી છે. કેમ કે આજે આ પ્રોજેક્ટમાં એટલી મોટી ગરમી થાય કે 2 કિલોમીટર સુધી લોકોને પાણીમાં માછલી મારતા હતા, એ લોકોને મારે નહીં અને કોઈને પાણી બી પીવાય નહીં. આવી બધી પોઝિશન છે અમારા માટે. તો આ બધી કાર્યક્ષમક અમને સરકાર હેરાન કરે છે અને લાલચ આપવાની વાત કરે એમાં અડધાને સનદ મળી છે, અડધાને સનદ નથી. અને જેને સનદ મળી છે એ લોકોને થોડો ઘણો ખતર આપી દે, થોડું ઘણો 5 કિલો જેવું જ્ઞાન આપી દે. અને જે બિચારા વંચિત રહેલા છે એને તો કઈ મળતું નથી. કેમ કે એ લોકો બી આશા રાખે કે મેં બી દાવા અરજી કરી છે, મેં જમીન કબજે કરી છે તો મને બી મળવું જોઈએ. આટલું જ માનતું. મારું નામ નીરુબેન પ્રવીણભાઈ ચૌધરી છે. અમે આ લીંબીના રહેવાસી છીએ, તાલુકા સોનગઢ, જિલ્લા તાપી. અને આજે અમે જ્યારે આ મીટિંગમાં જ્યારે આદિવાસીની મીટિંગો ચાલે છે, જેમાં અમારા આ વિસ્તારમાં આદિવાસી વિસ્તારમાં જે જંગલમાં જે અભયારણ્યો આવ્યા છે, આ જો અભયારણ્યો અમને અહીં જોઈતા નથી. અને જે સોલેર પેલરો આવ્યા છે આ પણ અમને જોઈતા નથી. અમારે ફરીવાર વિસ્થાપિત થવું નથી. જ્યારે અમને પહેલી વાર વિસ્થાપિત કર્યા ત્યારે અમે જેમ તેમ થઈને આજે સેટિંગ થયા. હવે અમારે વિસ્થાપિતમાં પાછા અમે વિસ્થાપિત થઈને અમારે દુઃખ વેઠવું પડે, અમારે પેઢી માટે અમને આ દુઃખ સહન કરવું પડે, એ અમને જોઈતું નથી. માટે હું અરજ કરું છું, વિનંતી કરું છું કે મહેરબાની કરીને તમે આ પ્રોજેક્ટ તમે ખેંચી લો. નહીં અમને અભયારણ્ય જોઈતું, નહીં અમને સોલર પ્રોજેક્ટ જોઈતું. અને જ્યારે અમારી એક હજુ સમસ્યા છે, જે જંગલ જમીનમાં લોક સંઘર્ષ મંચ દ્વારા અમે ઘણા વર્ષોથી અમે જ્યારે જમીનો કરી રહ્યા છે, એ જમીનો પર અમારો જીવન નિર્વાહ ચાલે છે. અને જે અભયારણ્ય તમે કરશો તો અમારી આ જમીન પણ સીનવાઈ જશે. જ્યારે અમે જંગલમાંથી અમે જ્યારે અનેક દાવા અરજીઓ અમે જ્યારે કરી છે,
એ દાવા અરજીઓ પણ અમારી પાસ થઈ નથી. જ્યારે અડધાને સનતો પણ મળ્યા છે, પરંતુ અડધાને જેના સનતો મળે છે એને પણ એ જ પુરાવા છે અને અમારા પણ એ જ પુરાવા છે. અને જે અભયારણ્ય પણ ચાલે છે, અભયારણ્ય એ પણ એ જ કમ્પાર્ટમેન્ટમાં આવે છે. માટે અમને આ જંગલની જમીન પણ જરૂર અમને મળવા પાત્ર છે. અગર અમને આ જમીન જ્યાં સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી અમે જપીશું નહીં. અમે એકબીજા એવા કેટલાય આવેદનો પણ આપી ચૂક્યા છે, પરંતુ અમારા આવેદનોમાં અમને કોઈ સરખો જવાબ મળતો નથી. અને જે પરિસ્થિતિમાં છે એ પરિસ્થિતિમાં જ અમે અહીં જીવી રહ્યા છીએ. માટે અભયારણ્ય કે પછી સોલર પ્લેનેટ એવું અમને કશું જોઈતું નથી. અમે ખૂબ દુઃખી છીએ. જ્યારે અમને લાગે અમારી કોઈ બી સરકાર આવે તો અમને આ જમીન બાબત વિશે અમને સારી રીતે કામગીરી આપે. અમને હરેક યોજનાઓ લઈને અમે અમારું અનેક કામગીરીઓ કરી શકીએ એવી અમારી આશાથી અમે હરેક સંસદોમાં પણ અમે ચૂંટીએ છીએ. અમારે એક નેતાને અમે આ આશાએ ચૂંટીએ છીએ, પરંતુ અમારી આશા હંમેશા પૂર્ણ થતી નથી. આજે હરેકને પણ વિનંતી કરું છું કે અમને માગણી છે એ અમને જરૂર મળવી જોઈએ અને મળે એવી આશાથી આજે હું અહીં ઉભી રાખી અને હું તમને વિનંતી કરું છું, જે લાડલી બહેનો તરીકે જો અમને તમે માનતા હશો તો તમે એક લાડલી બહેનાની જ્યારે બહેન રાખડી બાંધે છે તેવી જ રીતે તમે પણ અમને આ રાખડી બાંધી ભેટમાં આપો છો. તેવી જ રીતે તમે અમને આ એક જમીન તમે ભેટમાં આપો એવી અમારી ખૂબ જ ઈચ્છા છે.